اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیے قرآنی کے متن میں چند عرائض ہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق ہم سے، پاکستان سے اور امت مسلمہ سے ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں خود خدا اور ملائکہ اور مومنین اس عمل میں شریک ہیں کہ ہم درود بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے جڑے رہو اور دین کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی جائیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ شرک سے دور رہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو مانیں، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خدا درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ اور مومنین خصوصاً اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت امت، اگر جو سب سے عظیم تر ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ دفاع توحید کریں اور محبت محمد و آل محمد کو پیش کیا جائے اور ان پر درود پڑھا جائے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی درس توحید دیا جا رہا تھا، اور جب درس توحید دیا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے جب پاکستان بنا تھا، یا یہ اس وقت کی بات نہیں ہے کہ جب پہلی وحی آئی تھی، یا یہ اس وقت کی بات نہیں ہے کہ اب جب قیامت آئے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو اس پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا سوائے ذات واجب کے، اور اس وقت یہ عمل کیا گیا تھا کہ جہاں رسول خدا نے کہا کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اولو ما خلق اللہ العقل، یعنی میں وہ ہوں کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے اگر نور یا عقل کو پیدا کیا وہ میری ذات مبارک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن میں ایک اور آیت ملتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہاں بے شک نہیں ہے محمد اس پوری کائنات میں بس یہ کہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس رحمت کا پرتو، اس رحمت کا عکس، اس کا پوری طرح سے جو جلال تھا یہ اس وقت طاری ہوا جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہا گیا، اور جب کہ رسول خدا نے کہا کہ میں اس کا رسول ہوں۔ مگر اس سے پہلے ایک اور منزل ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، گہوارے میں اپنی ماں کی عصمت کے لیے گواہی دی، کہا کہ انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں جس کو کتاب عطا کی گئی ہے۔ ابھی بچے ہیں، ابھی گہوارے میں ہیں۔ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمان اور اس کے نبی اور اللہ ایک ایسے واسطے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے نام پر جو بھی کام ہوگا وہ تا قیامت تک رہے گا۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، پاکستان ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ واجب ہے اور فرض ہے کہ ہم ایک ایسے پاکستانی، ایک ایسے شہری بن کر اپنی زندگی گزاریں کہ جہاں پر ہم چلیں تو دیکھیں لوگ، جب بات کریں تو
लोग देखें कि हाँ कोई बात कर रहा है, कोई चल रहा है, हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा लेन देन, हर चीज पर एक ऐसा अंदाज हो कि हाँ जिस मुल्क को बनाया गया दीन के नाम पर बनाया गया, जिस मुल्क को बनाया गया तौहीद के नाम पर बनाया गया, जिस मुल्क को बनाया गया मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर बनाया गया, तो क्यों ना हम अपने किरदार में, अपनी गुफ्तगू में, अपने महफिल में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में एक ऐसा समा पारी करें कि जहां पर हर शख्स हमारे करीब आए, हमसे दूर ना भागे, हमारी सच्चाई में, हमारी हकीकत में, हमारे ईमान में, हमारे लेन देन में वो सच्चाई और हकानत होनी चाहिए कि जहां पर हम फख्र से कह सकें कि हाँ हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और हम पाकिस्तानी हैं। 1940 में 1940 मार्च 23 क्या हिंदुस्तान के मसाजिद में या मुसलमानों में क्या माज़अल्लाह कोई हज नहीं करता था, या नमाज नहीं पढ़ता था, या रोज़ा नहीं रखता था? बहुत अहम बात कह रहा हूँ उस वक्त, आप जरा तवज्जो से सुनिए। उस वक्त का हिंदुस्तान क़ब्ले तक़सीम, क्या मुसलमान उस मुल्क में रहते हुए ये चीज़ें नहीं कर रहे थे? ज़कात नहीं दे रहे थे, खैरात नहीं दे रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे, हज नहीं कर रहे थे, कुर्बानी नहीं कर रहे थे, ईद नहीं मना रहे थे, सब कुछ तो हो रहा था। फिर क्या जरूरत पेश आई कि पाकिस्तान बनाया जाए? ये लम्हा फिक्रिया है और आज तक के लिए ये एक चैलेंज है हम सबको कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद था क्या, पाकिस्तान बनाया क्यों गया, आखिर ये चीजें उस वक्त भी हो रही थी और दुनिया इस्लाम में या सब जगह और जगह भी हो रही थी, आखिर पाकिस्तान क्यों बनाया गया? आइए बस 2 दकीके आपके लूंगा और इस पर ये आज की जो महफिल है, जो हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम जो चैप्टर है शिकागो इलिनॉय का, उसके ज़ेर तमाम ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये हम हर साल करते हैं। जैसा कि मुझसे कबल राजा साहब ने, सकलैन साहब ने और अपना चौहान साहब ने कहा, हम मजबूरन ये छोटी सी मुख्तसर सी महफिल में इस वक्त आए हुए हैं, मगर आप यकीन मानिए दिल तड़पता है कि काश हम कुछ कर सके अपने वतन के लिए, काश हम कुछ कर सके अपने वतन के लिए, मगर चलें ये भी अल्लाह का फजल है। आखिर पाकिस्तान क्यों बना, वजह क्या थी, कौन सी चीज है कि जो उस वक्त होती थी और हम तरसते थे? नहीं, हर चीज मुयस्सर थी आपको, मगर हाँ इस्लाम का ताल्लुक है आजादी से, लिबरेशन, आजादी। इस्लाम का मकसद ही यह है कि आप एक पुरफिजा मकाम पर आए कि गुलामों की तरह नहीं, आजाद इंसान की सूरत में आप अपनी जिंदगी को गुजारें। एक गुलाम भी नमाज पढ़ता है, एक जेल में कैदी भी नमाज पढ़ता है, अपना हज भी कर लेता है, मगर नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए ही इसीलिए थे कि वो इस्लाम को जाहलियत से, यानी मुसलमान को जाहलियत से आज़ाद करें और लोगों को निकालें उस गुलामी से, और फिर अपने रब का जिक्र करें और फिर अपने मोहम्मद की तारीफ करें और फिर तमाम इबादतें मुहैया करें। क्यों? गुलाम की इबादत का सवाब आज़ाद की इबादत के बराबर नहीं है।